वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होरां दे नाल पिछले दिनी एक विवाद नूं जोड़ दिता गया। ये विवाद इस तरह पंजाब की राजनीति दे विच भखा दिता गया कि बहुत सारे राजनीतिक लोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते उंगलियां चुकण लग पे। इत्थों तक कि उन्हां दे बारे भद्दियां टिप्पणियां जिहड़ियां वो अपने बयानां दे विच करन लग पे। एक ये अहुदा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार होना अपने आप दे विच माणमत्त है। इतिहास के पक्षों भी देखिए तो इस रुतबे की बहुत वड्डी शख्सियत रही है। अज दे समय दे विच भी जेकर गल करिए तो हर एक सिख जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब का सन्मान करदा है। बेशक सिख कौम दे विच अपने डिफरेंसेस होण पर फिर भी बाहरी तौर के उत्ते किसी नूं भी सिख शख्सियतां दे उत्ते कोई भी उंगल चुकण दा या फिर ऐसे विवादपूर्ण बयान देण दा हक सिख कौम नहीं दिंदी। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार जिन्हां दियां बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां हुंदियां, जेकर इस तरह भी कह लईए कि सिख कौम नूं रिप्रजेंट करना या फिर सिख कौम के मोढी होना तो ये भी कोई दो राय नहीं। पर अज इहो जिहे हालात बन चुके हैं कि कुछ कुछ राजनीतिक लोग जिन्हां दा रसूख शायद राजनीति दे विच खत्म हो गया, क्योंकि जिस हल्के दे विचों वो लोकां दीयां वोटां लैके जितदे ने, जेकर उत्थों दे कामकार सही तरीके दे नाल नहीं देखते तो लोकां दे मनां दे विचों वो लोग उतर जांदे ने। फिर वो लोकां दे मनां चों उतरे हुए लोग होर रस्ते अख्तियार करते हैं कि किवें दोबारा आउण वालीआं चोणां दे विच एक तरह फिर लोकां दे दिलां दे उत्ते घर कीता जावे, लोकां नूं इमोशनली ब्लैकमेल करके दोबारा वोटां लईआं जा सकन। इस करके वो सारे कासे दे उत्ते परदा पाउण लई धार्मिक विवाद नूं तूल दे दिंदे ने। फिर वो चाहे सिखां दी कोई वड्डी शख्सियत होवे, सिखां दी जथेबंदी होवे या फिर गुरुद्वारा साहिबान दी गल होवे, इत्थों तक कि सिख शहीदां दी गल होवे, किसी भी मसले नूं उभारन लई वो बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते, क्योंकि उन्हां नूं प्यारी हुंदी है राजनीति। या फिर कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हुंदे ने जिन्हां दा पिछोकड़ उन्हां दा पिछा नहीं छड्डदा। बार बार वो ऐसे विवाद पैदा करके अपने पास दे विच जो बीतिया हुंदा उन्हूं जस्टिफाई करन दी कोशिश करते हैं। अज जे डेमोक्रेसी की गल करिए तो हर एक नूं अपनी विचारधारा यानी कि विचार प्रगट करने का हक भारत का अपना संविधान भी दिंदा है। शांतिपूर्ण तरीके दे नाल अपनी गल तुसी रख सकते हो। भारतीय सुप्रीम कोर्ट वालों भी ये जिहड़े बयान पिछले समय दे विच जारी किए जा चुके हैं, ऐसे कानून बन चुके हैं। विवाद की है, सब तो पहला सानू ये जानना पएगा कि उस तो बाद इस विवाद का विरोध करने वाले किहड़े लोग ने, उन्हां बारे भी जानकारी देंगे। इस विवाद बारे गलबात शुरू करन तो पहला सिख कौम दीयां समूह जथेबंदियां दे अगे एक सवाल रख के जावांगे कि अज साडियां सिख जथेबंदियां की इन्नियां भी समर्थ नहीं कि कोई भी शख्स आके अकाल तख्त दे जथेदार साहिब दे उत्ते भद्दियां टिप्पणियां कर जावे ते साडे मूँह दे विचों एक भी शब्द ना निकले, कानूनी तौर दे उत्ते असीं उन्हां नूं चैलेंज ना कर सकते होईए, अखबारी बयान के तौर दे उत्ते कोई भी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो ना दे सकते होईए। अज तां काम ही बहुत सौखा है। सोशल मीडिया हर एक सिख जथेबंदी दे कोल है, उन्हां दे अपने अपने प्लेटफॉर्म बने हुए ने। जेकर किसी गल का भी विरोध जताउणा होवे तां अपने ही सोशल मीडिया जरिए जताया जा सकता है। पर जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते अज तो कुछ महीने पहलां भी भद्दियां टिप्पणियां कीतियां गईयां राजनीतिक लोकां वल्लों। एक बार फिर उही कुछ दोहराया जा रहा। शायद उस वेले ना किया गया विरोध ही अज कारण बनिया कि अज वड्डे पद्धर के उत्ते जथेदार अकाल तख्त साहिब के उत्ते भद्दियां टिप्पणियां जड़ियां वो किसी शख्स वल्लों कीतियां जा रही। सो इस सारे विवाद नूं समझण दे लई सानूं उस बयान के उत्ते जरूर झात पाउणी पैणी है जिस तो बाद ये विवाद पैदा किया गया। 6 जून 2020 मीडिया के नाल मिलनी हुंदी है जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब की। जथेदार साहिब के कोलों कुछ मीडिया प्रैस वालियां ने एक सवाल पूछया कि तुसी खालिस्तान दे नाल सहमत हो या नहीं, यानी कि खालिस्तान की मंग दे नाल सहमत हो या नहीं। 2 तो 3 बार ये सवाल पूछण तो बाद जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह होरां ने बड़ी ही सुहिरदता दे नाल एक जवाब दिता कि जेकर भारत सरकार सिखां नूं खालिस्तान दे दिंदी है तो वह खालिस्तान लै लैणगे। अगला सवाल सी प्रैस वालियां दा कि तुसी सहमत हो या नहीं, तो उसके जवाब दे विच जथेदार साहिब ने एक गल कही कि दुनिया का किहड़ा सिख है जो इस मंग दे नाल सहमत नहीं है। उन्हां दा बयान तो हो जाता है
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। 6 ਜੂਨ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੱਕ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ 2020 ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ 35-36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ। 36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਭਾਲੀ ਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਨਿਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਖਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ ਉਹ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ
ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ परिणाम ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਹ ਹੱਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਜੋੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਜਾਗੀ ਆ, ਉੱਠੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ? ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਗੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਗੱਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਏ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਸਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਫਿਰ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਭਾਂਬਣ ਲਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪੁੱਛਦੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਆਪ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌਪ ਦੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੌਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਇੱਕ ਪੌਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੌਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਪ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਪਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਾਜ਼ਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਤ ਹੈ? 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੰਦਾਂਜਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 2020 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। 6 ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਗਲਾਵੇਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰਾ ਘੜੀਸਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਹਿਮ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜੋ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਲਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਛਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇਦਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ। ਨਵੇਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਇੱਕ RTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਦਾ, ਸਮੂਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਖੈਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜੈਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਮਰਾ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਫਤਵਾ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ
ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि जब कोई बड़ा दरख्त धरती पर गिरता है तो धरती हिलती है, तो इन्हां लीडरां वालों इस बयान का विरोध क्यों नहीं जताया जाता? कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पूरी हिलती है। 1984 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਸਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਇਸ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਖਰੜਾ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ 25,000 ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ? ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਿਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਕਿਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।